All 11 American carriers and the French one are nuclear-powered, meaning they can sail an unlimited distance for 25 years without refueling. Each carrier actually has a mailing address just like any building in the US. Sailors can even order packages online to their ship. 네, 저는 약간 뭔가 이게 소름이 돋는 것 같은, 그러니까 이거는 군복무잖아요. 안에서 그 우편이라고 해서 저는 편지 같은 거를 이렇게 받는 줄 알았거든요. 보안 때문에 안 되나 보다 했는데 라면 박스 같은 것도 들어오고 북한에서는 전혀 상상도 할 수 없는 일이에요. 가족들이랑 교류를 수시로 못해요, 아예. As tensions with North Korea reached a peak when 3 American carriers loomed near Korean shores. 저게 한 번씩 지나다닐 때마다 내가 그렇게 힘들었구나. 제일 두려워했던 미군 무기가 뭐였어요? 항공모함이었어요. 그때 제일 예민하게 반응해요. 항공모함이 한 번씩 태평양에서 어디로 이렇게 이동하잖아요. 한국 쪽에 온다던가 이러면 엄청 예민해요. 네, 그래서 정군이 그때는 비상령이 내려요. 밤에도 신발을 신고 자야 되고 군복을 다 입고 언제든지 바로 딱 일어나서 총만 들면, 그래서 그 훈련이 끝날 때까지 이제 그 항공모함이 이렇게 오는데 뭐 한 달인가 걸린다고 하더라고요. 태평양 지나가는데 이제 그때는 훈련을 엄청 빡세게 시켜요. Single aircraft carrier is enough to markedly change the level of a nation's military might. In general, under international law, aircraft carriers can legally position themselves up to 14 miles or 22 kilometers from any country's coast. While plenty of military vessels are capable of launching helicopters, there are just 19 aircraft carriers worldwide currently in service capable of launching fixed-wing airplanes. 항공모함이 한 개 무슨 군단이라고 해야 됐나? 무슨 육해공군이 거기 다 들어가 있다고 들었거든요. 예, 그래서 그냥 산이 이렇게 움직인다고. 저희는 한 번도 이렇게 본 적은 없고 그냥 그 멀리에서 이렇게 찍은 그런 영상 같은 거를 살짝 본 적은 있어요. 전력은 어떻게 되고 뭐 사람은 몇 명이 타고 이런 거는 가르쳐 주진 않거든요. 근데 봤을 때 그냥 배더라고요. 저게 얼마나 셌으면은 저렇게 우리가 이렇게 힘들어야 되나, 예, 그 생각을 늘 했었거든요. 제가 있을 때 했던 훈련 중에 키리졸브 독수리 합동군사연습인가? 그때는 진짜 얼마나 긴장했었냐면 그 포가 이렇게 진지 안에 이렇게 들어가 있다가 이렇게 끌어 나와가지고 이렇게 포를 쏘는 자리에다 이렇게 배치를 해놓는데 그 포가 계속 밖에 나와 있었어요. 그러니까 저희는 이제 교환수잖아요. 교환수 훈련도 하고 그리고 경보수 훈련도 하고 무선수 훈련도 하고 그러니까 그 다번수 훈련을 다 했던 거예요. 이 사람이 죽었잖아요. 그럼 내가 혼자서 이 사람 임무도 하고 저 사람 임무도 하고 혼자서 다 하는 거예요. 마지막 한 사람이 살아남았을 때까지 임무를 해야 된다. 근데 정전이 딱 되게 되면 꼬무짝을 이렇게 태워가지고 꽂아놓고 이렇게 훈련도 하고. 근데 제가 군복무 7년 내내 제일 힘들었던 게 그때였어요. These largest carriers require over 6,000 people to operate and often stay deployed for up to a year. They are fully fledged cities at sea. An aircraft carrier's offensive weapon is its aircraft. On board, carriers tend to only have a small number of defensive weapons such as surface-to-air missiles and machine guns. But of course, just like any powerful military asset, these carriers are big targets. It is for this reason that carriers never travel alone while on deployment. While the exact composition can change depending on the mission, the carrier strike groups American carriers travel with are typically made up of a guided missile cruiser equipped with Tomahawk missiles, 2 guided missile destroyers, an attack submarine, and a supply ship. An aircraft carrier is the flagship of this strike group, meaning that, in its command area, it not only has a bridge and an air traffic control center, it also has a flag bridge where an admiral commands the entire strike group. 저는 비교할 만한 전력이 없다고 봐요. 네, 물론 북한에 항공모함도 없잖아요. 그리고 그 해군의 전력이 제일 세다라고 하는 게 잠수함이거든요. 그거가 저는 가장 이제 유력하다고 생각을 하는데 그거는 이제 단신이잖아요. 항공모함은 여기에 보니까 뭐 미사일도 할 수 있고 뭐 육해공군이 다 이렇게 들어가 있고 그 상황에 맞게 전투를 대비할 수 있는 그런 이제 전력이기 때문에 이거에는 북한에서는 그 상대할 만한 그런 전력은 핵밖에 없다. 그때 당시에도 사실 북한이 핵이나 이런 거 말고는 사실 미국이나 한국의 무기에 비교할 수가 없잖아요. 재래식 무기고 또 옛날 무기다 보니까. 그러니까 포라는 게 사실 이제 북한 포는 이렇게 성능이 이렇게 되게 좋지 못해가지고 이제 훈련할 때도 그게 많이 느껴지거든요. 그만큼의 군인들 약간 긴장시키려고 그냥 자포병사로 키우는 게 아닌가. All 11 American carriers and the French one are nuclear-powered, meaning they can sail an unlimited distance for 25 years without refueling. What they can't do is carry enough food, which is always needed, and aviation fuel, which is needed for combat operations, to stay at sea for more than a few weeks at a time.
It would be inefficient and place the carriers in a position of vulnerability to have to visit a port every few weeks to restock, especially during combat operations, so they don't. They restock while at sea. The supply ships that move as part of the strike group will sail off to a nearby port to take on fuel, ammunition, food, and mail, sail back to the strike group, then match speed and maneuver alongside the carrier. From there, the two ships will shoot lines across to each other. These lines are used to pull hoses over to the carrier, which are used to transfer aviation fuel. To transfer solid supplies, there are two methods. The first is attaching pallets to dollies that wheel cargo over to the carrier like a zip line. The second method, which is considered simpler yet more dangerous, is using helicopters to pick up pallets from the resupply ship and flying them over to the carrier. These transfers bring both crucial supplies like food and some less crucial items like mail. 저도 이제 그 보고 방법에까지는 크게 신경을 안 썼는데, 아까 보니까 뭐 어느 그 이제 모함은 25년을 그 바다에 떠서 견딜 수 있다면서요. 그러면은 거의 끝난 거 아닌가. 헬기로 이렇게 보급하고 이제 보급품을 거기에까지 운반하는 데는 그렇게 어렵지가 않다라는 생각이 들었어요. Each carrier actually has a mailing address just like any building in the US. For example, this is the USS Gerald R. Ford address. Families of sailors can send mail to these addresses in the same way that they could to any other, and, in fact, it costs the exact same as a shipment to any other US address, even if the ship is on the other side of the world. Sailors can even order packages online to their ship. Expedited mail often makes it from an address in the US to a carrier sailing somewhere around the world in just 10 days. As carriers sail around the world, the pickup points of the C2 Greyhounds are continuously shifted to nearby friendly nations. 와, 근데 저는 약간 뭔가 이게 소름이 돋는 것 같은 그런 느낌이 들었어요. 그러니까 이거는 군복무잖아요. 안에서 종사하시는 분들은. 그 우편이라고 해서 저는 편지 같은 거를 이렇게 받는 줄 알았거든요. 그 이제 항공모함의 전화나 이런 게 보안 때문에 안 되나 보다 했는데 그 우편물이 그 이제 편지 이런 게 아니고 무슨 라면 박스 같은 것도 들어오고 뭐 음식 같은 그런 이제 식품? 그런 게 들어온다고 해서 저는 좀 약간 엄청 놀랐어요. 그러니까 군대에 있으면서 이런 그 이제 육지에 있는 거랑 거의 똑같은 생활을 이제 말이 그냥 그 뭐 항공모함이지 택배나 이런 게 좀 며칠 좀 늦어진다 뿐이지 거의 똑같은 생활을 하고 있지 않나. 주소도 다 있다면서요. 아 근데 이거는 정말 저는 평소에는 상상도 하지 못했던 그런 거라서 너무 신기한데요. 아 그만큼 여기에서 그 생활하시는 분들의 편의나 복지 환경이라고 생각이 들어요. 그만큼 이제 뭐 하루 이틀만 있는 게 아니고 장시간 여기서 생활을 하니까 어떻게 보면 이게 우편이라고 하지만 가족들과의 교류도 되고 그러니까 이 사람들의 편의를 이렇게 좀 우선적으로 생각해 준다. 아 북한에서는 전혀 상상도 할 수 없는 일이에요. 전혀 이런 게 있다고는 아마 생각도 못 할걸요? 저도 지금 한국에 와서 10년 살면서도 처음 보는 이제 접하는 이제 영상인데 북한에는 일단 군인들이 집이랑 이렇게 연락을 많이 못 해요. 요즘에는 이제 몰래 뭐 이제 전화도 하고는 하지만 집에다 편지를 쓰면 이거를 다 개봉해서 다 검사를 통해야지만이 갈 수 있거든요. 그리고 집에서 짐을 받는다? 그거는 정말 잘 사는 사람들이나 근데 원래 그게 집에서 짐을 받거나 이게 또 합법은 아니에요. 군대에서 생활하는 모든 게 비밀이라고 하더라고요. 예, 그래가지고 그 가족들이랑 교류를 수시로 못 해요. 아예. 그래서 뭐 잘 있다, 뭐 내가 어떻게 충성심이 높다 이런 내용을 이제 편지로 전달할 뿐이지 뭐 여기는 어떻고 이제 복지 상태는 어떻고 뭐 나는 배고프다, 예, 뭐 집에 가고 싶다 이런 건 절대 불가능해요. 편지를 보내보신 적도 있죠? 예, 1월 1일 때 새해 축하장 많이 보냈어요. 회신을 받는데 빠르면은 한두 달 정도? 예, 그리고 아예 회신을 못 받을 때도 있고. 근데 부모님들은 이제 어느 정도는 알고 있어요. 이제 아버지도 군복무를 하셨으니까, 예, 뭐, 딸아, 이제, 보고 싶다, 잘 있니? 뭐, 잘 있다, 이제, 내가 군복무를 잘해서 영광스러운 이제 군인이 되어서 고향으로 돌아오나, 뭐, 이런 내용이거든요. 이게 이제 잘 안 될 때도 있어요. 나가는 편지도 잘 안 갈 때도 있고, 들어오는 편지도 거기에 다른 내용이 있다라고 하면 아예 소각을 하든 없애버리겠죠? 사실 그런 여유조차도 쉽진 않아요. In terms of personal space, enlisted personnel, the vast majority of those on board, only get a single bunk in a room with sometimes more than 100 others. Higher-ranked individuals, though, of course have more spacious accommodations. As long-term homes for thousands of people, these ships also have a few small luxuries like stores, gyms, barbershops, lounges, and more. The space is at a premium when 6,000 people are packed into one floating hall, and the mission is paramount. 부대 안에 편의시설이 하나
있긴 있어요. 군상이라고 군인 상점이거든요. PX랑은 전혀 다른 그런 이제 상점이에요. 이제 일반적인 이제 공급 그 이제 비누 그리고 뭐 치약, 칫솔 그리고 제가 저녁할 때는 뭐 과자나 이런 간식거리도 좀 있긴 있었거든요. 근데 그게 이제 그 세금 없이 살 수 있는 그런 게 아니라 그냥 일반 그 시장에 가서 뛰어다가 파는 거예요. 그러다 보니까 거기에 더 이제 그 가격을 얹어가지고 더 비싸게 이제 군인들이 살 수 있는 거예요. 근데 북한에는 거의 월급이 없잖아요. 그러다 보니까 그걸 살 수 있는 사람들은 돈 있는 사람들만. 예, 월급이 없으니까 집에서 부모님들이 돈을 보내주셔서 그 돈을 가지고 이제 살 수 있는 거예요. 그리고 그것도 부대 안에 있는 게 아니라 부대 밖에 있어요. 그래서 외출을 해야지만이 거기를 갈 수 있어요. 그래서 뭐 여기서처럼 내가 먹고 싶으면 그때 가서 사 먹고 이제 여가 시간에 가서 뭐 사고 이렇게 할 수 있는 그게 아니에요. 그리고 헬스장 이런 거는 전혀 없어요. 라운지 같은 건 들어본 적도 없고. 예. 그러니까 비교 자체가 안 되는 것 같아요. 대부분의 군인들이 거기에 대해서 이제 의문을 가진다는 그 자체가 엄청나게 위험한 거라고 저는 생각하거든요. 일부 몇 명의 군인들은 그렇게 생각을 할 수가 있다고 생각해요. 저희 아빠나 할아버지 세대 때는 충성하는 게 당연하다고 생각했지만 저희 세대 때는 이제 그 외부 세계를 좀 이렇게 조금씩 접하는 사람들이 이렇게 시작하는 그런 세대라서 그런 걸 보면서 왜 우리나라는 이렇게 못하지? 그러니까 그게 이제 그 체제상의 문제라기보다 그런 문제들이 이제 미국이나 한국이나 대북 제조로 인해서 그러니까 그 사람들이 압박에 의해서 이렇게 이제 되는 거다라고 생각하지 그게 어떤 그 김부자가 뭔가 정치를 잘못해서라기보다는 그 적대국의 문제라고 좀 많이 생각을 해요. 저도 그랬고. 근데 그게 사회 나와서는 좀 바뀌더라고요, 생각이. 왜 우리가 더 비싸게 사야 되지? 라는 생각은 안 하셨어요? 그건 당연하다고 생각했어요. 예, 군대 안에 그런 복지 환경이나 이런 게 있다는 게 원래 당연하다고 생각을 못 했었거든요. 그러니까 원래는 이게 없는 건데 그것도 원래는 없었어요. 예, 없다가 조금씩 생긴 거거든요. 그러니까 상점 자체로만 운영이 됐었는데 거기서 치약 시설만 팔았는데 나중에는 이제 뭐 여러 가지 사탕도 팔고 과자도 팔고 또 그 나중에는 조금 더 이제 그 물건들이 조금씩 이제 많아지기 시작했는데 그게 장사였던 거예요. 예. 그게 뭐 군인들이 복지를 생각해서 하는 게 아니라 그 사람들도 수입을 채우기 위해서 했던 거라고 저는 생각을 해요. 그러니까 나라에서 하는 시스템이 아니라 군상이라는 그 상점이 있고 그 안에서 개인이 장사를 하는 거예요. 전혀 거기에 대해서는 그냥 당연하다고 생각했지 군인들이 이런 이제 복지를 받아야 된다라고 생각은 한 번도 해본 적이 없어요. 남들한테 더 베풀어주고 싶어 하는 집단이나 그런 게 없어요. 집단을 위해서 뭐 자발적으로 이렇게 활동하는 그런 단체가 있을 수도 없고 모든 단체나 이제 기관이 다 국가에 기속돼 있고 봉사 활동이라던가 뭐 어떤 단체라던가 이런 거를 만들 수도 없고 그 군인 가족 집단이라고 또 있어요. 주말마다 뭐 병사의 날이라고 있어가지고 매월 1일마다 그 집에서 해온 반찬을 이렇게 그 군인들한테 하는 그런 이제 시간이 있거든요. 근데 이게 알아서 하는 게 아니라 나라에서 그날을 지정해 놨어요. 그 병사의 날에는 있든 없든 나라에서 보급되는 게 아니거든요. 그냥 자력으로 이런 반찬들을 해서 병사의 날에 좀 베풀어라. 그렇다고 해서 그 군인들한테 뭐 더 이제 뭐 공급이 되는 게 있냐? 없어요. 예, 그래서 군인들한테 결혼을 안 하려고 해요, 여자들이. Power projection. At any given moment, there is almost certainly an American carrier cruising somewhere in the world. In fact, January 2017 was the first time since World War II that there was not an American aircraft carrier on deployment. Even if there wasn't an aircraft carrier on deployment, they're fast. They have a top speed of 35 miles or 56 kilometers per hour, meaning that a Norfolk, Virginia-based carrier could get to the Middle East in just a week. In the Pacific, the US has an even greater advantage since it has the USS Ronald Reagan based in Yokosuka, Japan, from where it could reach the shores of North Korea, for example, in just 29 hours. American carriers spend plenty of time just cruising around the world's oceans, reminding other countries of the US's military power. Elsewhere in Asia, American carriers also regularly make visits to the Korean peninsula to remind North Korea of their presence. This reached a peak in November 2017 as tensions with North Korea reached a peak when 3 American carriers loomed near Korean shores. 2009년도가 8년도가 그때 이거 항공모함이 이제 하와이에서 이렇게 들어온다는 그 얘기를 아까 드렸었잖아요. 그게 이렇게 쭉 이렇게 보니까 일본을 통해서 이렇게 한국 쪽에 와서 정착을 하고 또 이렇게 계속 그 전 세계를 순환하듯이 이렇게 다니더라고요. 그러니까 저게 한 번씩 지나다닐 때마다 내가 그렇게 힘들었구나. 예. 그러니까 그만큼 이 그 전력이 주는 메시지가 북한에는 엄청난 공포를 주는 거구나라는 생각이 들었어요.
그래서 북한에서 그렇게 그 항공모함에 그렇게 민감하게 반응을 하고 또 이런 전력에 대칭할 수 있는 전력이 사실상 불가능하거든요. 지금에 와서 보면. 북한에 있을 때는 우리도 저런 걸 만들면 되지 않을까 이런 생각을 했는데 그러다 보니까 더더욱 핵에 또 집착하고 예, 우리 건드리면 안 돼 약간 이런 뉘앙스로 예, 이렇게 하는 게 아닌가 싶어요. 어떻게 우리는 대응해야 된다라는 그런 좀 체계적인 전술을 배운 게 있어요? 없어. 들어본 적은 없어요. 그냥 각자의 자리에서 각자의 임무를 완벽하게 수행해야 되고 그 게릴라전의 그런 전투 방식 그리고 자폭용사를 그 이제 항상 이렇게 그 강요를 하잖아요. 저거를 대비할 수 없으니까 핵배낭을 들고 가서 예, 뭐 자폭을 해야 된다는 그런 이제 느낌을 많이 받았어요. 아마도 그 군인들이 저 상태를 아마 안다라고 하면 저 전력이 얼마나 무시무시한지 이걸 안다고 하면 애초에 겁을 먹을까봐 알려주지 않았던 게 아닐까 싶기도 하고 한 번도 뭐 그 전력이 들어왔을 때 우리는 어떤 행동을 해야 되고 뭐 어떤 대응책이 있고 이런 거에 대해서는 한 번도 가르쳐 준 적이 없어요. 왜냐면 대응책이 없잖아요. 실적이 소장님이 복무하는 당시에 왔었다면 아마 그 전쟁 직전에 그 단계 발령이 나지 않았을까 저는 싶어요. 그랬다가 북한이 엄청 무서웠을 것 같아요. 오히려 거기에 대해서 군인들한테 새 척이 이렇게 왔다 이러기보다는 그 미제 침략자들이 예, 이제 우리의 뭐 조선민주주의인민공화국을 먹기 위해서 예, 뭐 침략 책동을 이렇게 나날이 더 이렇게 세게 하고 있다 이렇게 얘기를 해야지 저 함대가 몇 대 있다는 것도 몰랐어요 저희는. 그 함대가 이렇게 다니나 보다 저는 그렇게 생각했거든요. 근데 세대가 저기 와서 떡하니 있다라는 걸 이제 밑에 병사들이 알잖아요. 그럼 엄청 쩔죠. 싸울 생각을 못 할 수도 있으니까 아예 그런 얘기는 아래 단위에는 하지 않을 가능성이 되게 크다고 봐요. 적의 군함이 들어오면 포를 쏴서 그거를 이제 격침시켜야 되는 그런 상황인데 이건 가만히 앉아 있어도 그런 전력으로는 아예 대비할 수 없을 그러니까 그 레이더에 잡히지도 않고 예, 그러니까 북한의 장비로서는 이거가 언제 뜨고 언제 떨어지는지를 알 수가 없는데 그러니까 그냥 가만 앉아서 당하는 거잖아요. 일단 그냥 전쟁이 일어나면 죽어야 된다 이런 생각을 할 것 같아요. 우리도 저기에 대응할 수 있는 이런 게 있어 이렇게 얘기해주면 그럼 우리도 이런 게 있구나 이렇게 생각을 할 텐데 그런 게 없이 그냥 정신교육만 계속 하잖아요. 너희는 이럴 때는 몸이 그냥 그 폭탄이 돼서 날아가야 돼 이런 얘기만 하니까 죽으라는 얘기잖아요. 그러니까 어떻게 보면은 좀 자괴감이 많이 예, 더 들었을 것 같아요. 예, 저 사실을 알고 있다라고 하면은. 북한에서 가장 많이 하는 게 아까도 말씀드렸다시피 이라크 전쟁 당시에 그 이제 이라크가 뭐 그렇게 힘을 못 쓰고 몇 년 안 돼서 그냥 다 이제 그 사담 후세인도 그냥 순식간에 없어지고 막 그랬던 거를 교육받은 적이 있었어요. 이라크 인민들이 엄청나게 이게 전투적으로 싸웠다. 근데 군인들은 오히려 그 비폐해져가지고 이제 그런 무기에 들어가야 될 돈을 이제 그 장성들이 다 가르치고 중간에서 그러다 보니까 인민들이 나와서 미군이 들어오는 거기를 그 사막지대에서 뭐 어떻게 그 토구를 이렇게 파가지고 거기를 막 무너뜨리고 이렇게 했다고 이제 교육을 받았어요. 진짜인지는 모르겠어요. 그 사상교육을 하면서 그 얘기를 했어요. 김정일이가 막강한 그 군인이 힘이 있고 그런 장비를 손에 쥐고 있어도 그 군인의 정신 상태가 올바르지 않으면 그 무기는 막대기를 든 일반 주민들보다 못하다. 우리도 이제 정신력을 잘 뭐 발동을 해야 된다. 예. 그러니까 무기가 아무리 이렇게 강해도 이제 자본주의 군인들은 돈에 의해서 이 모든 걸 이제 하는 군인들이기 때문에 북한군은 사상적으로 훨씬 압도하는 군인들이다. 이제 이런 교육을 하니까 또 그걸 봤을 때는 그런가 싶기도 하거든요. 또. 예, 또 일단은 이제 전쟁은 돈이구나. 북한에 있을 때 생각이랑은 완전히 이제 다른 생각이 들어요. 미국은 그냥 이제 미국 자체로 말만 들어도 강하다는 게 딱 느껴져요. 이미지 자체가. 전쟁이 일어났을 때 북한 하나 없애는 거는 사실 시간 문제다. 안 할 뿐이지. 못하는 건 아니다라는 생각? 왜 저렇게 이제 강한 그런 군사력을 가지고 있음에도 북한이라는 나라가 아직도 존재를 해야 되는지, 그 정권이 아직까지도 유지를 해야 되는지, 요즘에 그 좀 유명한 뉴스가 많이 나오잖아요. 이제 대통령을 이렇게 그런 뉴스를 보면서도 저는 가장 먼저 들었던 생각이, 그러니까 미국은 이제 김정일이가 어디를 가는지, 그 김부자가 어디를 가는지, 어디에서 생활하는지 이런 거를 다 알 것 같단 말이죠. 그 옆에 이제 강대국들이 이렇게 떡하니 틀고 앉아 있으니까
세계대전으로 번질 가능성도 또 염두에 두고는 있겠지만 그냥 하루빨리 좀 끝내버리면 안 되나 시원하게 예, 그런 생각도 좀 동시에 들었어요. 한반도 동해 바다에 이렇게 오면 저는 북한에서 공군에 있어서 뭐 비행기에 대한 관심이 좀 누구보다 많다고 봐야 되겠죠. 북한에 있는 비행기들은 또 다양하게 또 경험을 해봤고요. 미국 항공모함이 여기 한반도 동해 바다에 이렇게 오면 북한이 아주 진짜 긴장해져요. 갑자기 군인들 나가서 저기 농사 짓다가도 야, 다 들어가! 다 쌈으로 들어가자! 이렇게 하거든요. 그만큼 항공모함이 너무 북한에게는 이게 트라우마 같은 거죠. 그 비행기 잡아주는 거 그걸 캐터필더라고 하나요? 캐터폴트라고 하나요? 그 딱 띄워주는 거 그거 아니에요? 그 다음에 쭉 그 착륙할 때 잡아주는 것도 그 줄도 있고 하잖아요. 이야, 이게 저게 조종사들 마음으로 보면 항공모함이 엄청 큰데 착륙할 때 내릴 때는 여기 손바닥 가랑잎 끝이 보인대요. 이 북한에서 전투기 조종사들이 북한의 비행기 활주로가 그냥 평균 4km 정도 보거든요. 근데 거기서 이 착륙하는 것도 그거 이 착륙할 때가 제일 무섭다고 하거든요. 비행기 이 착륙할 때. 근데 항공모함이 아무리 크다고 해도 1km 미만이죠, 이게. 네, 1km 미만의 북한 그런 비행기가 아니고 이건 초음속 비행기잖아요. 이게 진짜 빠르게 날아가는데 요게 딱 내려서 있다는 게 이게 높은 그 기술을 필요로 하겠네요. 북한 걔네는 여기에 비행기 이거 줘도 내릴 수도 없네요, 거기. 배후에 비행기를 세울 수가 없어요. 예. 이 기술이 힘들다는 거잖아요. 이게 중국에서도 그 항공모함 만들었는데 걔네도 못 만든다는 그거죠, 이게. 저것에서 이런 밀어주는 거 기술, 이게 저게 비행기 자체 중량만 해도 몇 톤 나가잖아요. 저게 아마 10톤 고진 가까이 될걸요, 비행기 저게 하나에. 그리고 미크 21 이 전투기가 한 7톤 정도 보거든요. 7톤에서 10톤 그 어간일 거예요. 그런데 그만큼 짐을 또 실어야 돼요. 그래서 그만한 양력을 얻어서 날아가야 되는데 이 항공모함 길이가 다 1km 미만일 거예요. 거기서 양력을 얻어서 떠야 된다는 건데 갑자기 뜨려면 이거 밀어주는 거, 배에서 있는 거 캐터폴트 이런 기술도 진짜 중요하게 생각되네요. 저 떠나가다가 양력 못 얻으면 바다에 땅구덩 빠지는 거잖아요, 이거. 서로가 이게 이 사람들이 서로가 이게 믿어요, 서로. 북한에서는 그러거든요. 전투기 조종사 이게 엔진 걸면 비행기 근처에 가지 말라고. 왜냐하면 공기를 빨아들이잖아요. 그래서 뒤로 이거 추력 쏘는 게 사람 날아 죽거든요, 사람이. 근데 저기 배에서 그냥 조종사도 딱 자기가 내려야 될 길 정확하게 내리고 저기서 만약에 조종사가 살짝만 삐끗하면 저기서 지휘하던 사람 그냥 죽는 거죠. 근데 그걸 딱 서가지고 자기 임무랑 하는 거 보면 얼마나 이거를 연습을 많이 했으면 그걸 잘 할까. 이런 생각이 드네요. 딱 착륙했을 때 엔진 소리가 더 커지는 그 이유에 대해서는 아시나요? 최신 비행기들인데 아마 역추진하는 거 아니에요? 고무줄 케이블 있잖아요. 네. 케이블의 역할을 아시나요? 케이블 이게 제동 걸어주는 거 아니에요? 뭐예요? 모르겠어요. 네. 케이블이 네. 총 3개가 있어요. 아, 그래요? 네. 전투기 뒤에 네. 꼬리 같은 게 있잖아요. 네네네. 그 꼬리가 닿으면서 케이블에 하나 딱 잡히는 거예요. 아, 이제 후크로 이제 저게 먼저 이렇게 뒤에서 내리면 뒤에 게 걸리고 앞에서 하면 앞에 게 걸리고 그렇죠. 이제 그런 거네요. 맞아요. 다 놓칠 수도 있잖아요. 그렇죠. 근데 만약에 엔진을 껐다. 네. 그러면 비행기가 바다로 빠지는 거예요. 아, 그래서 보험으로 네. 풀 발진을 한대요. 아, 그래서 만약에 못 걸면 뜬다는 거. 아, 그렇구나. 아, 그래서 저게 소리가 더 큰 거네요. 이게 제가 그렇게 전투기에 역추진이 있는 거는 잘 몰랐거든요. 여기에 끼는 역추진 장치가 있어요. 이건, 그거였네. 전 미국 사람들이 좀 너무한 거 아닌가 이런 생각이 들어요. 그 항공모함은 그냥 그거 진짜 멋지던데 그걸 왜 태우겠는지 모르겠어요. 북한 같은 경우는 그런 배가 없어요. 지금 만들었다고 하는 그 배도 그 퇴역한 항공모함보다 규모가 엄청 작거든요. 그 좋은 배를 왜 그냥 개량해서 또 쓸 수 있는데 왜 퇴역시켜버린지 모르겠어요. 박물관으로 학생들 보라고 했을까요? 소부였어요. 박물관을 하는데 LA였던 것 같아요. LA에 아침에 제가 너무 일찍 가다 보니까
그때 그걸 박물관 운영을 안 하더라고요. 근데 제가 비행기 시간이 다 돼가지고 그냥 이제 갔거든요. 비행기 시간 딱 이제 보니까 한 2시간 정도 남은 거예요. 그래서 이거 2시간 뭐 하고 있지? 하고 지도를 이렇게 보는데 항공모함 박물관이 있는 거예요. 그래서 야, 저기 갔다 온다. 1시간 동안 하고 부지런히 갔다가 거기 갔다가 그다음에 또 비행기 시간도 다 돼가지고 문은 안 열고 해서 다시 돌아갔거든요. 그래서 앞에서 그리고 그 주변에서 쭉 돌아봤죠. 야, 너무 압도적인 거죠. 이거 항공모함이. 어느 정도 다른 현역에 있는 항공모함들하고 크기 이런 게 어떻게 되는지는 모르겠어요. 근데 그 자체, 그 퇴역한 항공모함 자체가 너무 압도적이더라고요, 배가. 그곳에서 그냥 그 밑에서 그냥 모든 전투 이런 거를 다 할 수 있다는 게 신기한 거죠. 신기한 거예요. 인간이 그걸 만들었다는 게. 북한은 일단 배 큰 거를 건조할 수 있는 그런 능력이 안 돼요. 배를 큰 거를 하려면 이 철판의 강도가 더 중요하잖아요. 그리고 이거 큰 형체를 만드는 게 이게 또 중요하고, 그리고 그 큰 배를 움직일 수 있는 엔진이 필요해요. 근데 북한은 그 엄청나게 큰 엔진을 만들 수가 없어요. 저게 몇천 톤 정도의 엔진까지는 그들이 만들 수 있어도 이게 몇천 톤에 지나가는 배가 아니잖아요. 몇만 톤 되는 거잖아요. 이런 거를 움직이려고 하고, 그리고 그 몇만 톤의 배를 움직이려면 엔진에 기름이 얼마나 많이 들어가겠어요. 북한은 기름도 안 나오고 기름을 운용할 수 있는 것도 안 되고, 미국도 이런 핵항공모함 움직이는 게 이 디젤로 가는 게 아니잖아요. 이게 원자력 그 동력으로 얻어서 가기 때문에 그냥 1년 동안 이게 그냥 외부에서 연유가 없이 그냥 돌아다닐 수가 있잖아요. 이 배가 막 그냥 돌아다니면 쌀만 싣고 물만 싣고 이러면서, 그러니까 연료에 대한 걱정을 덜고 이러니까 미국에서 이런 게 가능한 거 아닌가. 항공모함이라는 걸 만들려고 하면은 비행기 자체, 이 비행기도 뛰어난 비행기를 실어야 되는데 북한은 비행기도 다 러시아 거거든요. 그리고 항공모함에 적재하는 비행기는 또 다르잖아요. 기종이. 날개라던가 그리고 성능이 좀 우월한 비행기들이 올라가야 되는데, 북한에서 그냥 구닥다리 같은 비행기는 여기다가 올려놓고 띄울 수도 없고 내릴 수도 없는 그런 구조이기 때문에 항공모함을 만들 수도 없고, 만들었다고 해도 올려놓을 비행기가 없는 거죠. 이게 예산이 제가 얼추 듣기로 그냥 이게 북한 군사력을 다 합친 것만큼 들어가는 그거보다 더 많은 것 같던데요. 수치적으로 정확하게는 모르겠는데 그것보다 많은 걸로 알고 있어요. 금액적으로는. 밀리언이에요? 빌리언이에요? 이게 너무 많은 거 아니에요? 우리나라 국방비가 50조 개선이거든요. 네. 17조. 네, 그러게요. 17조 이 정도 되면 비슷할 것 같아요. 북한의 현재 GDP가 우리나라 국방력보다 낮거든요. 41조 원 GDP가. 그 북한에서 전문가들이 평가를 할 때 GDP의 한 25% 개선을 국방비로 넣는 걸로 알고 이렇게 돼요. 그러면 25%면 41조에서 뭐 한 10조 정도 되는 거잖아요. 10조. 그러니까 항공모함 한 대가 더 많죠. 그런 뭐 기술도 많이 들어가고, 그들이 국가 수호 정신, 직업 정신 이런 것이 상당히 뛰어나다는 그런 생각이 들어요. 이게 전투기에서 복무한다는 게 여기 사람들이 다 뭐 별 달고 다 결혼한 사람들이잖아요. 항공모함 한번 나갔다 오면 몇 달을 항해하거든요. 그러면 가족을 볼 수가 없어요. 그런 거를 다 감수하고 비행기를 타는 거잖아요. 이거는 돈을 많이 준다고 해도 안 탈 건데, 근데 사람들이 이런 국가에 대한 수호 정신 이런 게 철저히 그게 없으면 못 하고요. 그리고 실질적으로 돈, 월급이랑 이런 거랑도 상대적으로 잘 대우해주지 않으면 이거 탈 수가 없거든요. 근데 월급도 그에 상응하는 대가를 지불하고, 사회적으로 봤을 때도 군대를 다른 사람들이 얼마나 더 군대를 뭐 이렇게 하냐 이에 따라서 또 달라지거든요. 미국에서 사회가 군인, 항공모함 타는 군인 하면은 그들을 존경하고, 이런 마음, 이런 것들이 다 합쳐져서 이런 사람들이 6개월 아니야 몇 년 동안 그 항공모함에서 생활을 해도 다 살아갈 수 있는 거지 않나 이런 생각이 드네요.